Hello student, this is the fifth lecture of trigonometric function. Previous lecture we see relation between polar coordinates and Cartesian coordinates and examples on that. Now we see solving a triangle. For that we take a triangle ABC. ABC is a triangle. There are three angles, angle A, angle B, angle C, and three sides AB, BC and AC. Now length of AB is a small c, which is opposite side of angle C. Similarly, length of BC is A, which is opposite side of angle A. And length of AC is equal to B, which is opposite side of angle B. That is, three angles and three sides together are called as elements of triangle. If we have a certain set of three elements of triangle in which at least one element is a side, then we can determine other three elements of the triangle. To solve a triangle means to find unknown elements of the triangle. Using three angles of triangle, we can't solve it. At least one side should be known. For that, we give some standard relation between the elements of triangle and are called as a sine rule, cosine rule and projection rule. First we see sine rule. The sine rule statement in a triangle ABC, A upon sine A is equal to B upon sine B is equal to C upon sine C is equal to 2R, where R is the circumradius of triangle ABC. Now in a triangle ABC, we draw AD perpendicular to BC. Now in a triangle ADC, ADC is a right angle triangle, and therefore we define sin C. Sin C is equal to AD upon AC. Now length of AC is B, and therefore sin C is equal to AD upon B, and that is AD can be written as B sin C. And therefore we know the area of triangle ABC. Triangle ABC चा area कसा define करतात, which is 1/2 base into height. Here base is here BC and height is AD, and therefore area of triangle ABC is equal to 1/2 BC into AD. Now length of BC is equal to A and length of AD आताच आपण पाहिले पहा, AD ची लेंथ आहे B sin C. We put these values, BC ची व्हॅल्यू लिहा A and AD लिहा B sin C, and therefore area of triangle ABC is equal to 1/2 AB sin C, and therefore this can be written as twice. हा जो इकडे डिवाइडेड बाय 2 आहे तो इकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल. ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AB sin C. Similarly, twice area of triangle ABC can also be written as AC sin B. काय कंप्लीट करा, ABC कंप्लीट करा, म्हणजे AC घेतला असेल तर sin B. सिमिलरली बघा आणखी, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू BC, काय राहिलेला आहे A, and therefore sin A, BC sin A, and therefore above the areas of the same triangle ABC, and therefore they are equal, and therefore BC sin A is equal to AC sin B is equal to AB sin C. Divide this equation by ABC, and therefore BC sin A upon ABC is equal to AC sin B upon ABC is equal to AB sin C upon ABC, and therefore cancelling BC in first term BC cancel करा, sin A upon A which is equal to sin B upon SB which is equal to sin C upon SC. AB cancel, here AC cancel, पहिल्या term मध्ये BC cancel. This ratio can also be written as A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C, and is equation number 1.
परंतु आपल्याला या फॉर्म प्रूव्ह काय करायचं आहे, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी is equal to C upon sin C is equal to twice R, and for that we take a circumcircle of the triangle ABC. ABC हा triangle आहे, याचा circumcircle घ्या. Now draw diameter through A and let it meet circle in P, and therefore AP is a diameter and its length is twice R because the radius of the circle is a R, and triangle ACP is a right angle triangle. We know the theorem, last theorem जे पाठीमागे तुम्हाला झालेला theorem पहा, angle subtended in a semicircle is a right angle triangle, and therefore measure of angle ACP is equal to 90 degree. Now angle ABC and angle APC are same because the angle ABC and APC inscribed in the same arc. Arc AC, या AC मध्येच हे दोन्ही अँगल्स तयार झालेले आहेत पहा. आर्क AC साठीच पहा ABC and APC, and therefore they are equal, and therefore measure of angle ABC is equal to measure of angle APC, and therefore AB आणि C हे equal आहेत, and therefore sin B is equal to sin P. Sin B is equal to sin P is equal to B. आता sin P ह्या ट्रायंगलमध्ये पहा, ट्रायंगल APC हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे, आणि या राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये आपण साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करू शकतो. ते कसं, साइन B इज इक्वल टू साइन P. साइन P बरोबर तुम्ही काय डिफाइन करू शकाल, B अपॉन AP. यामध्ये बघा अपोजिट साइड आहे AC आणि हायपोटेन्स आहे या ट्रायंगल APCचा AP, and therefore sin P is equal to B upon AP, that is equal to B upon twice R. Okay, therefore sin B is equal to, आता sin P बरोबर ही व्हॅल्यू मिळाली, and therefore sin B is equal to B upon 2R, which is equation number 2. And therefore from equation 1 and from equation 2 we get A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C is equal to 2R. B upon sin B बरोबर आपण 2R डिफाइन केले, आणि फर्स्ट इक्वेशन मध्ये आपण काय डिफाइन केलं होतं, A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C, आणि आपण याच्या बरोबर आता हे डिफाइन केले, म्हणजेच या सगळ्यांच्या बरोबर हे आहे, and therefore A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C is equal to 2R. Now different forms of sine rule. हा जो साइन रूल आहे आपण इथं प्रूव्ह केला. वी कॅन प्रूव्ह दिस साइन रूल. हा थेरम आपल्याला परीक्षेमध्ये थेरी पार्ट म्हणून विचारला जाऊ शकतो. A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C is equal to 2R. This A upon sin A is equal to 2R. This can be written as A is equal to 2R sin A. प्रत्येक टर्म ही इक्वल आपण दाखवलेली आहे पहा. A upon sin A is equal to 2R घेऊ शकतो, and therefore A upon sin A is equal to 2R घेतला तर A is equal to 2R sin A. Okay, B is equal to 2R sin C. C is equal to 2R sin C. Again A upon sin A याच्याऐवजी आपण sin A upon A लिहिता येईल. sin A upon A is equal to sin B upon B is equal to sin C upon C, which is equal to K, where K is the again a constant. Twice R is also a constant term. This is also a constant term. We can define twice R, or we can define this as a K. Now we're taking these two rules. A upon sin A is equal to B upon sin B. हे दोन जर तुम्ही इक्वल घेतले तर आपल्याला काय डिफाइन आहे, B sin A is equal to A sin B. त्याचप्रमाणे हे दोन इक्वल घेतले तर आपल्याला येईल C sin B is equal to
B sin C, or C A sin C is equal to C sin A, किंवा C sin A is equal to A sin A. This rule also be written as A upon B is equal to sin A upon sin B, or B upon C is equal to sin B upon sin C. Now next we see next theorem. Cosine rule. In a triangle ABC, we have to prove A square is equal to B square plus C square minus twice BC cos A. Similarly, we prove B square is equal to A square plus C square minus twice AC cos B, and C square is equal to A square plus B square minus twice AB cos C. तीन आहेत, त्यापैकी आपण इथं दोनच मांडलेले आहेत. ए स्क्वेअर इज इक्वल टू बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ट्वाईस बी सी कॉस ए, असाच बी स्क्वेअर लिहिता येतो. असाच सी स्क्वेअर आणि बी स्क्वेअर यावर सी स्क्वेअर आणि ए स्क्वेअर यावरून बी स्क्वेअर कसा लिहायचा आहे तो तुमच्या लक्षात येईल. पहा, सी स्क्वेअरवरून आणखीन एकदा लक्षात घ्या. सी स्क्वेअर कसा लिहिलेला आहे, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, तीन पूर्ण झालेत. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस ट्वाईस, इथं जे दोन आहेत ए बी ट्वाईस ए बी कॉस सी. फॉर दॅट वी टेक ए ॲज द ओरिजिन. फिगर आपण तयार करतो. पहा, यामध्ये पहा, ए हा ओरिजिन घेतला आहे, इज अ एक्स ॲक्सिस and it is a y-axis, and the point of intersection is A. A as the origin, x-axis along AB. x-axis वरती काय घ्यायचं, कोणती साईड घ्यायची, AB, and the line perpendicular to AB is a y-axis. ही घ्या, line y-axis. The coordinates of A, B and C are, यावरून आपण सी डिफाईन केलं आहे. पहा, आणि यावरून एचे कोऑर्डिनेट्स काय डिफाईन होतील, इथं 0 0. बी ए बी ही लेंथ आहे सी इतकी, तर बीचे कोऑर्डिनेट्स येतील C, 0. अँड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉईंट सी हे महत्त्वाचे आहेत. पहा कसे डिफाईन झाले ते, तर आपण अँगल हा कोणत्या पोझिशनला आहे, हा अँगल आहे ए, आणि हे स्टँडर्ड पोझिशनने. अँड देअरफॉर वी नो द ट्रिग्नॉमेट्रिक डेफिनेशन. ए पासून सी या पॉईंटचं अंतर आहे. पहा, ए टू सी इज हिअर ए, कारण ही आहे बी या समोरची साईड आहे, अँड देअरफॉर इट इज अ बी. अँड देअरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉईंट सी इज अ बी कॉस ए, आणि वाय कोऑर्डिनेट कसा डिफाईन होईल, त्याप्रमाणे बी साइन ए. यासाठी आपण ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शनच्या डेफिनेशन्स पाहू शकतो. पहा, ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शनमध्ये आपण कोणताही पॉईंट कसा डिफाईन केला होता, तो पॉईंट एक्स वायने आपण मांडला, आणि हा अँगल जर थिटा घेतला, आणि ही लेंथ जर तुम्ही आर इतकी घेत असाल, तर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थिटा, किंवा कॉस थिटा बरोबर तुम्ही डिफाईन केलं होतं. पहा, एक्स अपॉन आर, आणि म्हणून एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थिटा. तसंच इथंही होईल, आरच्या ऐवजी झाली व्हॅल्यू बी, कॉस थिटाच्या ऐवजी इथे अँगल आहे ए, अँड देअरफॉर एक्स इज इक्वल टू बी कॉस ए, आणि वाय इज इक्वल टू बी साइन ए, किंवा आर साइन थिटा, अँड देअरफॉर बी साइन थिटा. नाउ वी सी, आता यानंतर आपण घेणार आहोत. पहा, ए स्क्वेअर ही लेंथ किंवा ए ही लेंथ घेणार आहोत. अँड फॉर दॅट जे थेरम आहे त्यामधली LHS बाजू आपण घेतले ए स्क्वेअर. आता फ्रॉम फिगर ए स्क्वेअर ही कोणाची बाजू आहे, तर ए स्क्वेअर ही साईड आहे बी सी. ए स्क्वेअर आहे म्हणून बी सी स्क्वेअर केला. नाव बी सी, बीचे कोऑर्डिनेट काय आहेत, येस, बी इज C, 0, अँड सी इज बी कॉस ए अँड बी साइन ए, अँड देअरफॉर बाय युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला x2 - x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर, दॅट इज हिअर इथं काय येईल,
सी मायनस सी हा एक्स कोऑर्डिनेट आहे आणि सी हा एक्स कोऑर्डिनेट कोणाचा आहे बीचा आणि सी या पॉईंटचा एक्स कोऑर्डिनेट आहे बी कॉस ए अँड देअरफॉर सी मायनस बी कॉस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस सीचा वाय कोऑर्डिनेट आहे 0 आणि बीचा वाय कोऑर्डिनेट आहे 0 आणि सीचा वाय कोऑर्डिनेट आहे बी साइन ए अँड देअरफॉर त्या दोघांचा डिफरन्स घ्या 0 मायनस बी साइन ए ब्रॅकेट स्क्वेअर. हा डिस्टन्स फॉर्म्युला आपण यूज केला आहे, आठवतोय का पहा डिस्टन्स फॉर्म्युला आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 मायनस x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आपण लेंथ ही आर मांडली आहे किंवा कोणतीही लेंथ आहे त्या लेंथचा जर स्क्वेअर केला तर तिकडच्या बाजूचा LHSचा स्क्वेअर केला तर RHSमध्ये स्क्वेअर रूट साईन आहे ते निघून जाईल आणि त्यामुळे आपण इथं ए स्क्वेअर घेतले x2 मायनस x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सिम्प्लिफाय दिस ब्रॅकेट्स. ब्रॅकेटमध्ये कोणत्या टर्म आहेत सी मायनस बी कॉस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर. हा ब्रॅकेट आपण कसा सॉल्व करतो ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर कसा सॉल्व करतो त्याच पद्धतीनं ए स्क्वेअर फर्स्ट टर्मचा स्क्वेअर प्लस सेकंड टर्मचा स्क्वेअर मध्ये मायनस साइन आहे देअरफॉर मायनस ट्वाइस दोघांचा प्रोडक्ट बी सी कॉस ए. दॅट इज वी सॉल्व दिस ब्रॅकेट ॲज सी स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर ए मायनस ट्वाइस बी सी कॉस ए. आता सेकंड ब्रॅकेटमध्ये एकच टर्म आहे कारण 0 असल्यामुळे दोन टर्मच्या ऐवजी एक टर्म ही 0 असल्यामुळे त्या ब्रॅकेटमध्ये एकच व्हॅल्यू आहे मायनस बी साइन ए ब्रॅकेट स्क्वेअर अँड देअरफॉर त्या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर कसा डिफाईन होईल बी स्क्वेअर साइन स्क्वेअर ए. नाव सी स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर ए वरच्याच टर्म आपण लिहिलेत पहा प्लस बी स्क्वेअर साइन स्क्वेअर इथं घेतले मायनस 2 बी सी कॉस ए ते ॲज इट इज पलीकडे लिहिले फक्त काय केले तर रिअरेंज केलेले विच इज इक्वल टू सी स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर कॉमन काढा या दोन टर्ममधून कॉस स्क्वेअर प्लस साइन स्क्वेअर ए कॉस स्क्वेअर ए प्लस साइन स्क्वेअर ए मायनस ट्वाइस बी सी कॉस ए ॲज इट इज विच इज इक्वल टू सी स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर वी नो कॉस स्क्वेअर ए प्लस साइन स्क्वेअर ए येस इट इज इक्वल टू 1 अँड देअरफॉर ह्याची टर्म आपण लिहिलेली आहे 1 ती आपण इथं दाखवलेली नाही मात्र सी स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इंटू 1 दॅट इज बी स्क्वेअर येईल मायनस ट्वाइस बी सी कॉस ए अँड विच इज द RHS अँड देअरफॉर ए स्क्वेअर इज इक्वल टू बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ट्वाइस बी सी कॉस ए. आता ह्या थेरमचं प्रूफसुद्धा बऱ्याचदा परीक्षेसाठी विचारलं जातं. आता यासाठी तुम्हाला कशाची गरज आहे तर मी परत एकदा तुम्हाला सांगते यामध्ये तुम्हाला फिगर पाहिजे फिगरमध्ये ओरिजिन हा ए घ्या ए बी ही बाजू एक्स ॲक्सिसवरती घ्या सी हा पॉईंट एनिवेअर घ्या मात्र तुम्हाला काय काय सांगता येईल सीचे कोऑर्डिनेट्स तयार करता आले पाहिजेत बी कॉस ए बी साइन ए बीचे कोऑर्डिनेट सांगता आले पाहिजेत सी कॉमा 0 आणि मग लेंथ ऑफ बी सीसाठी तुम्ही फॉर्म्युला यूज करा लेंथ ऑफ बी सी इज ए आणि मग ए स्क्वेअर बरोबर तुम्ही बाय युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला बरोबर वापरा. माहिती नसेल तर अजूनही डिस्टन्स फॉर्म्युला पाठ करून घ्या. इन अ ब्रॅकेट x2 मायनस x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर हा महत्त्वाचा पार्ट आहे आणि इथून पुढचा पार्ट हा कॅल्क्युलेशनचा आहे आणि इथं तुम्हाला ए स्क्वेअर इज इक्वल टू बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ट्वाइस बी सी कॉस ए मिळतोच. सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह दॅट बी स्क्वेअर इज इक्वल टू सी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मायनस ट्वाइस सी ए कॉस बी अँड सी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस ट्वाइस ए बी कॉस सी हे त्याच पद्धतीनं प्रूव्ह करता येतं. रिमार्क द कोसाइन रूल कॅन ऑल्सो बी स्टेटेड ॲज कोसाइन रूल हा आणखीन कसा लिहिता येईल तर कॉस ए बरोबर लिहिता येतो पहा कॉस ए हा कॉस ए बरोबर काय लिहिता येईल बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस बी सी ही मायनस टर्म आहे इकडे जाऊ दे प्लस झाली आणि यामधून हा मायनस करा म्हणजे इकडची टर्म इकडे घेतली मायनस झाली इकडची टर्म इकडे घ्या प्लस झाली आणि हा जो ट्वाइस बी सी आहे तो डिवाइड बाय घ्या म्हणजेच कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस बी सी. सिमिलरली कॉस बी कॅन बी रिटन ॲज सी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर
upon twice CA, and cos C is equal to A square plus B square minus C square upon twice AB. Next we see third theorem, that is projection rule. In a triangle ABC, A is equal to B cos C plus C cos B. म्हणजेच ए लिहित असताना एल एच एसला ए आहे तर आर एच एसमध्ये एचा कुठेही उल्लेख नाही. बघा कसं आहे, बी कॉस सी आहे प्लस सी कॉस बी, म्हणजे जो अँगल साईड घेतली आहे तो परत अँगल घेतला आहे आणि जो अँगल घेतला आहे तो साईड घेतला आहे. आता बी कसा लिहाल तुम्ही सांगा बघू. बी बरोबर कसा लिहाल, बी सोडा, कुणाकुणामध्ये लिहायचं आहे, ए आणि सी मध्ये. मग ए कॉस सी प्लस सी कॉस सी लिहा किंवा सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी लिहा. सिमिलरली सी बरोबर व्हॅल्यू कशी लिहाल, ए आणि बी मध्ये, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए. ना प्रूफ फॉर दॅट वी टेक आर एच एस. आर एच एस काय घेतलं, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी. आताच आपण कॉस सीची व्हॅल्यू आत्ताच आपण वापरली आहे, पहा कशी लिहिली आहे. बी ॲज इट इज ठेवलेला आहे. कॉस सी बरोबर काय लिहायचं आहे, कॉस सीचा फॉर्म्युला कोसाईन रूल. येस, जो सी आहे तो सी स्क्वेअर मायनस करायचा आहे आणि जो मायनस करायचा आहे ते उरलेले दोन व्हॅल्यूज कशा लिहायच्या, ए बी सीमध्ये लिहायचं आहे. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर अपॉन टॉईस ए बी प्लस सी ॲज इट इज. कॉस बी कसा लिहायचा, सी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर अपॉन टॉईस सी ए, विच इज इक्वल टू काय कॅन्सल झालं, पहिल्या आणि दुसऱ्या टर्ममध्ये बी कॅन्सल झाला, इथं सी कॅन्सल झाला आणि बी आणि सी इथं कॅन्सल झाल्यामुळे काय राहिलं, इथं टॉईस ए राहिला, इथंही टॉईस ए राहिला, म्हणजे डिनॉमिनेटर दोन्हीचा सारखाच आहे. आणि आपण कॅन्सल करून टर्म दिलेत फक्त, काही एक्स्ट्रा केलं नाही. नेक्स्ट दोन्हीचा डिनॉमिनेटर सेम आहे आणि म्हणून आपण न्युमरेटरची बेरीज केली. पहा, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर अपॉन टॉईस ए. दॅट इज कॅन्सल करा, सी स्क्वेअरला सी स्क्वेअर गेला, बी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर गेला, रिमेनिंग इज 2a स्क्वेअर राहिला न्युमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरचा 2a ॲज इट इज, विच इज इक्वल टू a अँड विच इज द एल एच एस. अँड सिमिलरली म्हणजेच बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी बरोबर आपण काय डिफाईन केलं, a. सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह रिमेनिंग 2, दॅट इज बी कॉस सी प्लस सी बी कॉस ए प्लस ए कॉस सी अँड सी बरोबर काय डिफाईन, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए. हे थेरम्स बऱ्याचदा परीक्षेला विचारले जातात. थेरी पार्ट म्हणून हा साइन रूल, प्रूव्ह दॅट साइन रूल, प्रूव्ह दॅट कोसाइन रूल, आणि आपण ह्या थेरमचे जे अल्टरनेट फॉर्म्स आपण जे यूज करणार ते आपण एक्झाम्पल्समध्ये यूज करणार आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण यावरची काही एक्झाम्पल्स सोडवणार आहात. थँक्यू.